ஓகேம்மா. தேங்க்யூம்மா. தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தீபிகா. தீபிகா இருக்கீங்களா? தீபிகா அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாங்க. வரலன்னா ஆப்சென்ட். தாரணி வாங்க. தீபிகாவா? தாரணி மேம். ஓகேம்மா. தாரணி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்களேன். ஹலோ தாரணி. ஹலோ கேக்குதாமா? ஓகே. இப்போ நீங்க என்ன பத்தி பேச போறீங்க அப்படின்னா உங்க ஸ்கூல் மெமரிஸ். ஓகேங்களா? உங்க ஸ்கூல் மெமரிஸ் பத்தி பேசுங்க பாப்போம். போல்டா பேசுங்க. தப்பு இருந்தா பரவாயில்ல, பேசலாம். குட் லைஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் அண்ணா கேக்குதுங்களா? எஸ்மா கேக்குது, பேசுங்க. Gold memories was the one part of life, and my teachers is very guidance and கரெக்ட் பண்றதுக்கு மீனாட்சி அம்மா வந்துட்டாங்க. சோ தைரியமா பேசலாம். போல்டா பேசுங்க. ஓகேண்ணா. My teacher is here, one of the guidance of my life, and my friends is here. வர மாட்டேதுங்களா? 5 minutes கழிச்சு சொல்லவா? இட்ஸ் ஓகேமா. 5 minutes கழிச்சு பேசுங்க. ஓகேவா? ஸ்கூல் மெமரிஸ். ஓகே மேம். தாரணி ஸ்ரீ இருக்கீங்களா? அபிராமி. சொல்லுங்க சுரேஷ். எஸ், ஸ்கூல் மெமரிஸ் பேசுங்க பாக்கலாம். ஓகே. நான் வீடியோ ஆன் பண்ணா எனக்கு கட் ஆயிடுது ஆக்சுவலி கால்ல இருந்து. ஓகே நீங்க பேசலாம். ஓகே, थैंक यू. ஸ்கூல் மெமரிஸ் தானே? எஸ். Okay. School memories is one of the beautiful memories in my life because I used to enjoy a lot with my friends, and my teachers are very friendly, and they can clear my doubts at any time. And I used to play with my friends during evening time after school hours, and we used to enjoy a lot. Not only me, every students like their school memories because it is one of the most pleasant memories in their life. சுரேஷ் அவ்வளவுதான். Thank you. Thank you. ஹரிணி இருக்கீங்களா? எஸ் அண்ணா. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே. காஃபி குடிப்பீங்களா காலையில? குடிப்பேன். அந்த காஃபி பத்தி பேசுங்க. Every day morning we drink coffee.
பரவாயில்ல பேசுங்க. ரொம்ப சின்ன டாபிக் இல்லையா? நிறைய பேசலாம். ம். பேசுங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. வரலண்ணா. ட்ரை பண்ணுமா. ஒரு 2 சென்டென்ஸ் ட்ரை பண்ணு. சரி ஓகே. வரலண்ணா. யோசிங்க. ஓகேவா? அப்புறமா பேசலாம். ஓகேண்ணா. தினுஷிகா வாங்க. தினுஷிகா அண்ணா. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே. என்விரான்மென்ட் இத பத்தி பேசுங்களா? ஓகேண்ணா. குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. Environment. Environment is a pleasant creature governed by God. Most of the living organisms are living in an environment. Environment is made up of many things, and its atmosphere is the most valuable things that our environment has. Most the planet doesn't has the environment. It's all full of gravity. Then that's it now. ஓகே. தேங்க்யூ. சாருமதி. சுரேஷ். எஸ். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. எஸ். சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதான் டாபிக். பேசலாம். என்ன தோணுது? Okay. First of all, social responsibilities nowadays we don't have. We not only we all we must have social responsibilities because it build up our social poor people, honesty, trust. Suresh. எஸ். அவ்வளவுதானா? ஓகே. தேங்க்யூ. கவிப்ரியா இருக்கீங்களா? இருக்கேன். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேசுங்க. டாபிக்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப். எஸ். Friendship is the one of the best gift given by the God, where we could learn many things from our friends, where they would guide us in many good ways. Friendship, we can use the friendship in best way, so we could have a best partner who always encourages us, and friendship always give you a best bond with each other. Thank you. Now that's it. தேங்க்யூப்பா. சூப்பர். தேங்க்யூ. காயத்ரி. அண்ணா நான் கொஞ்சம் வெளியில இருக்கேன். மெசேஜ் போட்டுருந்தேன் பாக்குறேன். ஓகே. ஃபைன். நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் மெசேஜ் சொல்றேன். ஓகே. நான் 5 மினிட்ஸ்ல போயிடுவேன். ஓகே. பிரியதர்ஷினி. சொல்லுங்க சுரேஷ். எஸ். வீடியோ ஆன் பண்ணலாமா? ஓகே. டீச்சர்ஸ் are one of the best gift given by the God, because they teach us, also they guide us. I get inspired of many teachers in my life. They help me to learn more things, as well as they help me to achieve my career in best way. I should like to thank them in the second. And every student has one teacher in his mind that they should be an inspiration. I also have my teachers. One of the teachers who studied when I studied in 8th standard, she helps me a lot, and also because of her I learned acts in an easy manner. Thank you, Suresh. தேங்க்யூ so much. சூப்பர்.
தாரணி அண்ணா எஸ் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. நான் சொல்லவா? எஸ் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் அண்ணா. எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்மா. ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ் பேசுங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் 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 இஸ் த sports is the athletic system now. Next, sports is the one of the ட்ரை பண்ணும்போது தான் வரும் இல்லையா? ட்ரை பண்ணு யோசி. சொல்லுமா சொல்லு. School memories is the different memories and it's different people. School memories create the best memories. Even our state, the school memories, the best memories in our teachers. Spending time with my friends. My teachers is the light of my life, which are the next to my parents. Thank you சூப்பர்மா. thank you. கற்பகம் அக்கா. பிரதர். எஸ் அக்கா, குட் ஈவினிங். அக்கா வீடியோ வாங்கக்கா. எனக்கு வைஃபை இங்க அவ்வளோ கிடைக்காது, சாரி. நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா இது பண்றேன். அப்படியா? ஆமா, நெக்ஸ்ட் டைம். ஓகே thank you. டாபிக் நான் சொல்றேன். கற்பகம் அக்கா, இந்த டாபிக் வந்து யுவர் ஃபேவரட் லீடர். மை ஃபேவரட் லீடர். ஓகே, ஸ்டார்ட். குட் ஈவினிங். Speak about topic, the best leader. I thought in my best leader in India, in my motivational and inspiration, Dr. APJ Abdul Kalam. He's my one of the best leader. I learned lot of motivational words like education, then future, how to become achiever, dreams, how to improve your self confidence and discipline. Thank you அக்கா. thank you. நிதீஸ்வரன். ஹலோ ப்ரோ, நான் பேசலாங்களா? எஸ் ப்ரோ, நீங்க அவைலபிளா இருக்கீங்களா? ஹலோ ப்ரோ. அவைலபிளா இருக்கேன். எஸ், ஆர்மி. ஓகே, உங்க டாபிக் ஆர்மி பத்தி பேசுங்க. ஓகே ப்ரோ. வீடியோ ஆன் பண்ணுமா? நோ நீட் ப்ரோ, நோ நீட். வெளியே இருக்கீங்களா? ஆமா ப்ரோ. எஸ் நீங்க பேசினா போதும். We had a large amount of we have a large amount of Indian armed forces. The President of India is our army commander of India. The main mission of Indian Army or any other army is to secure our national security and national unity.
to defend the nation from other enemy countries, from external aggression, for our border security. That's also. Hello. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Rajalakshmi. Rajalakshmi. Hello, Rajalakshmi. தீபா தீபா இருக்கீங்களா? ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ, எஸ் அண்ணா. தீபா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஃபைன். சிவபிரகாஷ். ஹலோ ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ, ஒரு வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ப்ரோ கொஞ்சம் வெளியே இருக்குங்க. வெளிய இருக்கீங்களா? 10 minutes கழிச்சு வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, லீவ் இட். சிவசுகந்தி. சொல்லுங்கண்ணா. எஸ், வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கம்மா. Anna, I am suffering from cold, Anna. But I will give my best now. Okay, fine. Now, if you don't mind, I would like to speak about my college, Anna. Okay. Children's பத்தி பேச முடியுமா? Okay, Anna. ஓகேம்மா, பேசுங்க. Children's பத்தி அண்ணா கொஞ்சம் டைம் தருவீங்களா? குழந்தைங்களை பத்தின பேச சொல்றேன். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பேசுங்க. Children are very special in every family. They are equal to God because their behavior is not a strategy likewise. I would like to spend my time with children. I have no siblings like children age. Anna, போதும்ண்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. யார் பேசினாலும் தைரியமா பேசுங்க என்ன. இங்க யாரையும் ஒண்ணும் பண்ணிட்டு போறது இல்ல, புரியுதா? ஓகே மேம். அதனால நீங்க பேசினாதான், வாய் திறந்து பேசினாதான் உங்களுக்கு அந்த தைரியமும் வரும், அந்த ஒரு ஃப்ளூயன்சி வரும், நல்லா கிராமரும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பயந்துகிட்டே இருந்தோம்னா வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம பயந்துகிட்டே தான் இருக்கணும். தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. கோகுலப்பிரியா இருக்கீங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கம்மா. வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? எர்த்மா, உங்க டாபிக் வந்து எர்த் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பேசுங்க. ஓகே, ஃபைன். காமாட்சி அக்கா.
ஹலோ, இருக்கீங்களா? ஆ அக்கா பேசலாமா? டாபிக் கொடுக்கவா? டாபிக் நேம் ம் ஓகே அக்கா, யுவர் ஃபேவரட் லீடர் அக்கா. மை ஃபேவரட் லீடர் வந்துட்டு நேதாஜி சுபாஷ் சாரி மை ஃபேவரட் லீடர் இஸ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். He was born in January 23, 1897 at Cuttack in Orissa. Your parents was Janaginath Bose, Prabhavati. Janaginath Bose was a lawyer. Then Netaji Subhash Chandra Bose was started Azad Hind and National Bloc Forward. That's enough. Thank you. ராஜலட்சுமி இருக்கீங்களா? ஹலோ, அபிராமி எஸ் பேசிட்டீங்களா? அபிராமி கே வாங்க. அபிராமி கே. ஹலோ, அபிராமி கே. கீதா அண்ணா இருக்கேண்ணா. எஸ் இருக்கீங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. Your favorite animal? My favorite animal is dog. I love to play with dogs. The famous dog place Rajapalayam. I love Labrador dog. அவ்வளவுதான். ஹலோ, உங்ககிட்ட என்ன டாக் இருக்கு அபிராமி? உன்னோட டிபில என்ன டாக் போட்டு வச்சிருக்க? அது என்ன பிராண்ட் அது? பொமரேனியனா? பப்பி. பொமரேனியனா? தெரியல மேம். வெள்ளையா புசு புசுன்னு முடியோட இருக்குமா? லேப்ரடார் மேம். லேப்ரடாரா? ஓகே. அதோட பேர் என்ன? ஐ ஹாவ் எ லேப்ரடார் இன் மை ஹவுஸ். ஹிஸ் ஆர் ஹர் நேம் என்ன? என்ன பேர் வச்சிருக்க உன்னோட நாய்க்கு? எங்க வீட்ல டாக் இல்ல மேம், முந்திதான் இருந்தது. ஓகே. My dog name is Bablu. Bablu, very good. Thank you. நந்தகோபால். ஹலோ, குட் ஈவினிங். எஸ் அண்ணா, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கண்ணா. ஓகேப்பா. அண்ணா, உங்க டாபிக் வந்து யுவர் ஃபேவரட் லீடர். Okay. Now you have to say anything about Anna, your favorite leader, social leader. Excuse me, my favorite leader. Yes na. Okay. Perunthalavar Kamarasar. One of the English or Tamil? English only na. English. Good evening to all. I am Nandagopal, BSc Nursing, final year student from SRM College of Nursing, SRM University, Kattangulattur. I thank to all this wonderful golden time with Golden Art Foundation
respected ma'am, and dear brother Suresh is one of the motivator and inspired for me also. He's a junior, but he's doing a good job there. Is what. First of all, good evening to all. The favorite leader or important Kamara sir. Kamara sir is one of the most important leader in Tamil Nadu, not only in Tamil Nadu, whole India. He built more. He's 9 years. He ruled Tamil Nadu's chief minister of Tamil Nadu, and also he only constructed the Kallanai Dam, many constructions, education revolution, and more revolutions parties aim in Tamil Nadu to develop our sources, knowledges of all kind of Tamilians and that periods. Also, is a special and head of the at the time head of the Congress is head of the leader of the Congress. He can come to a prime minister, but he avoid that posting. He combined the Congress party. Thank you, Na. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you. Hemalata. Yes, நான் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஹலோ, ஹேமலதா இருக்கீங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. கேக்குதா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஓகே, ஃபைன். யுவர் டாபிக் வந்து யுவர் ஃபேவரட் கேம். Game Anna. Yes, your favorite game. My favorite game is table tennis. Its other name called as ping pong. The sports day is celebrated on Diane's birthday. My favorite game ping pong is introduced in 90s. Table tennis ball is length and width of the side is length is 3.5 and width is 2.3. My aim to achieve in my favorite game ping pong. அவ்வளவுதாங்க. Thank you. என்னாச்சு? அம்மா 1 minute. குமார் இருக்கீங்களா? குமார், ஹலோ குமார். ஜீவனா, எஸ், வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. Can you check inbox now? குமார் இருக்கீங்களா? ரேஷ்பதி. ஹலோ. எஸ் அக்கா இருக்கீங்களா? இருக்கேன். அக்கா வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கக்கா. நான் வீடியோ ஆன் பண்ணா இங்க கொஞ்சம் டவர் கிடைக்காதுடா, வாய்ஸ் கட் ஆயிடும். ஓகே, நான் டாபிக் கொடுக்குறேன்க்கா, நீங்க பேசுங்க. ஓகேடா. யுவர் ஃபியூச்சர் ட்ரீம் அக்கா. ஓகேடா. Okay, good morning, good evening all. I'm Jeevana and I'm going to speak about my future dream. Actually, currently I'm pursuing my BE ECE. So my short-term goal and dream is to place in a good reputed company and to achieve a good position in that company. And I want to gain more knowledge, and it must be useful for the development of the company and for my future too. Thank you, da. Thank you, Ka. Thank you. அம்மா மீனாட்சிம்மா. சொல்லுங்கண்ணா. அம்மா நீங்க ரிவ்யூ கொடுக்கம்மா, டிப்ஸ் கொடுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பேசிருக்காங்க சொல்லுங்க. இன்னும் 7 minutes தான் இருக்கு, நீங்க பேசுங்கம்மா. வெரி குட் கண்ணா. யாரெல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்களோ, யூ ஹவ் ட்ரைட் இட் வெரி நைஸ்லி. ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ஆல். ஃபியூ டென்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு, அதை நான் கொடுத்துக்கிட்டு வரேன்
இல்லையா? நீங்க பார்த்துட்டு வரீங்களா? யாருக்கெல்லாம் எக்ஸசைஸ் புரியுதா நான் குடுக்கறது? சுரேஷ் நீ பார்த்துட்டு வரேல்ல நான் குடுக்குற எக்ஸசைஸ். அம்மா நீங்க குடுக்கறது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு என்னோட சொல்லு சஜஷன் குடுக்கலாமா? சொல்லு சொல்லு. நம்ம எல்லாருமே வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இப்போவே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பேசும்போது கூட ரொம்ப திணறுனாங்க. எனக்கும் கூட இங்கிலீஷ் வந்து ஃப்ளூயன்ட்டா தெரியும் அவ்வளவு வராது. சோ அந்த மாதிரி தெரியுது. குடுக்கும்போது நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ்ல இருந்து குடுக்கலாமோன்னு தோணுது. ஏன்னா இப்பவே நிறைய ஸ்பியர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்குள்ள நீங்க போயிட்டீங்கம்மா இப்போ. ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் குடுக்கும்போது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் குடுத்து எக்ஸாம்பிள் குடுத்து குடுக்குறேன். எஸ்மா பட் எஸ்மா டென்சஸ் குடுத்துட்டு வரேன். நிறைய எக்ஸசைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரிபோசிஷன்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ், டென்சஸ் இல்ல பிக்சரா எழுத சொல்றேன் உங்கள. பிக்சர் எஸ்மா குடுத்து அதுல 5 சென்டென்சஸ் அந்த மாதிரி எழுத சொல்றேன். ஏன் எழுத சொல்றேன்னா சிம்பிளா நீங்க அதை எழுதும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் வரும். ஒரு சென்டென்ஸ்னா ஒரு வெர்ப் இருக்கணும், அதுல ஒரு ப்ரிபோசிஷன் வரணும், ஒரு ஆர்டிக்கல் வரணும், ஆர்டிக்கல் எங்க வரணும், இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட். தமிழ்ல எப்படி நமக்கு அந்த முழுமையான சென்டென்ஸ் வரணுமோ அதே மாதிரி வரணும். உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நான் வேணா இன்னும் கூட சிம்பிளா கொடுத்துட்டு வரேன். எனக்கு அதை பத்தி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. புரியுதா? பட் உங்களுக்கு இப்ப எது டஃப்பா தெரியுதுன்றீங்க? இடியம்ஸா? எனக்கு இல்ல இல்ல ஹோமோஃபோன்ஸ் ஓகேமா. ஹோமோஃபோன்ஸ் ஓகே தான். அது ஈஸியா இருந்தது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமேன்னு தான் அப்படி கொடுத்தது. எல்லாருக்குமே வி கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் இல்ல. இப்ப நேற்று கூட யாரோ போட்டிருந்தேன் ஹெச்இஏஆர் ஹியர், ஹெச்இஆர்இ ஹியர், ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஹெச்இஏஆருக்கு மட்டும் சென்டென்ஸ் எழுதி இருந்தாங்க. ஹெச்இஆர்இக்கு எழுதல, ஹியர் ஹியர்ல. அந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரக்கூடாது. சும்மா ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கட்டும்னு கொடுத்தேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும்ன்றீங்க? வொக்காபுலரி வேணும்ன்றீங்களா இல்ல என்ன மாதிரி வேணும்? ஜஸ்ட் கிவ் மீ, நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் முன்னெல்லாம் வந்து இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியல, லாஸ்ட் இயர்லாம் ஒன்லி அந்த மாதிரி தான் சென்டென்சஸ், பிக்சர் காம்போசிஷன், பிக்சர்ல இருந்து காம்போசிஷன் எழுத சொல்லுவேன், காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் இப்ப கிராமர்லயும் கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியதா. உங்களுக்கு கிளாஸஸ் சரியா எடுக்கிறீங்களா இல்ல போறீங்களா எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா நான் அந்த கிளாஸ் என்னன்னா இப்போ தான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். விஜய் அண்ணா வந்து போன வாரம் தான் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸே ஆரம்பிச்சாங்க. அது கூட நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். கிராமர் தெரியாம கூட இருக்கலாம் மேபி. எனிஹவ் நான் ஆனா பட் ஆல்மோஸ்ட் 90% நான் கொடுக்கும்பொழுது ஐ கிவ் யூ த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் வாட் எவர் ஐ எம் கிவிங். அதாவது நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அதை பத்தின ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனை கொடுத்துட்டு தான் கீழே நான் கொடுக்குறேன். ரைட்டா? எஸ்மா எஸ். அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியலைன்னா என்ன கேளுங்கன்னு சொல்றேன் உங்களை. யாரெல்லாம் என்ன பர்சனல்ல கேக்குறீங்களோ, யாரெல்லாம் கேக்குறீங்களோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தமிழ்ல. கண்டிப்பா இல்லையா? எஸ்மா. சில கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது கூட நான் அதை சில சமயம் தமிழ்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் எனக்கு அது தமிழும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நான் இப்ப இருக்கிறது பாம்பேவா இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல நான் படிச்சதெல்லாம் தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி, விழுப்புரம், கடலூர் தான். அதனால எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நீங்க யாரானாலும் என் பொண்ணு மாதிரி தான் நீங்க எல்லாரும். எப்பயும் நான் சொல்றது அதான். என்னோட டாட்டர் ஃபைனல் இயர் காலேஜ் 5th இயர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவ மாதிரி தான் நீங்களும். அதே அதை விட கூட சின்ன பசங்க தான் நீங்கெல்லாம். ஒரு அம்மாட்ட என்ன தைரியத்துல கேட்பீங்களோ அதே மாதிரி என்கிட்ட சந்தேகம் கேட்கலாம் நீங்க. புரியுதா? அண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆர்டிகல்ஸ் கொடுத்தேன். இஃப் யூ ரிமெம்பர் இட் ஆர் நாட், ஏ அண்ட் டி எல்லாம் யூசேஜ் கொடுத்தேன். அப்புறம் ஒரு எக்ஸசைஸ் ப்ரிபோசிஷன்ஸ் கொடுத்தேன், சென்டென்சஸ். அப்புறம் நடுநடுல இடியம்ஸ் கொடுத்தேன். டென்சஸ் முன்னமும் ஒரு தடவை கொடுத்தேன். அப்புறம் ஒரு தடவை வொக்காபுலரிக்காக ஒரு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு டேஷஸ் கொடுத்தேன். அதுல கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நான் வேர்ட்ஸ் கொடுத்து டேஷஸ் கொடுக்கும்போது வேர்ட்ஸ் புரியல, வொக்காபுலரி மீனிங் புரியலைன்னா கேட்கலாம் என்கிட்ட. அந்த ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன். எனக்கு வீட்டு வேலையா அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் நான் போன் ஆன் பண்ணும்போது உங்களோட மெசேஜஸ் பார்த்து ஐ ரிப்ளை யூ பீப்பிள். புரியுதா? ஓகேமா. நானும் அப்படி இப்படி ஏதாவது தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். அதாவது
நீங்க நீங்க இப்படி இங்கிலீஷ் காலேஜ் படிச்சுட்டு இங்க இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே நானும் பாகவதம் அது இது படிச்சுக்கிட்டே நானும் அபங்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். மராட்டி பாட்டு எல்லாம் இன்னைக்கு கூட எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். காலையில நான் போய் பாடிட்டு வந்திருக்கேன். அதனால வி ஆர் ஆல்சோ லர்னிங். சான்ஸ்கிரிட் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுல ஒரு 4 குரூப்ல இருக்கிறேன். சென்டென்ஸ் உங்களை மாதிரி நீங்க எனக்கு எப்படி இங்கிலீஷ்ல எழுதுறீங்களோ அதெல்லாம் நான் சான்ஸ்கிரிட்ல எழுதி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு அது புதுசு, உங்களுக்கு இது புதுசு. புரியுதா? புரியலைன்னா கேளுங்க. நாளையில இருந்து வேணாலும் நான் இன்னொன்னு உங்களுக்கு திரும்ப அந்த ஆர்டிகல்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி நவுன்னா என்ன வர்ப்னா என்னன்னு இண்டிவிஜுவலா ஒன்னொன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன். இஃப் யூ வாண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஐ வில் டூ தட். அப்படி கொடுத்தா உங்களுக்கு சௌகரியமா இருக்குமா? அம்மா 1 செகண்ட், நான் கற்பகம் பேசுறேன். சொல்லுமா. என்ன அப்படின்னா, அண்ணா வந்து விஜயனா கேபிட்டல் லெட்டர் பிளஸ் வந்து எப்படி வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளது எல்லாமே நெக்ஸ்ட்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நவுனு ஆப்ஜெக்ட் ரிமைனிங் உள்ளது எல்லாமே இந்த வீக் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நடத்தவே இல்லை. ஸோ அதனால இப்ப ஒரு பிக்சர் கொடுத்து நீங்க அதை எழுத சொல்றீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய வரும். நம்ம இப்ப வந்து ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் வரும், கண்டினியூஸ் வரும், பெர்ஃபெக்ட் வரும். ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் மேக் பண்றது கஷ்டமா இருக்குது கொஞ்சம். ஏன்னா ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் தான் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. இப்ப ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்லாம் அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ். என்ன பொறுத்தளவுல அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு. ஸோ கொஞ்சம் பேசிக்கா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய. நான் ஒன்னொன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முன்ன அப்படிதான் பண்ணேன். ரொம்ப ஒரு 2-3 வருஷம் முன்னாடி வர்புல நான் வந்து உங்க அண்ணா என்ன விஜய் டைம் கிடைக்கும் போது விஜய் அண்ணா என்ன எடுக்கிறாரோ எடுக்கட்டும். நான் என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு வர்புன்னு எடுத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த 3ல மட்டும் சென்டென்சஸ் கொடுக்குறேன். அப்புறம் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் வரும். சிம்பிள் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஒன்னொன்னா வர்புல இருக்கக்கூடிய டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் 3லையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த 3க்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் அதுல சென்டென்சஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் ஐ வில் டேக் எ டீடைல் கிராமர் கிளாஸ் ஃபார் யூ. முன்ன அப்படிதான் எடுத்தேன் நான். லேட்டர் ஆன் உங்களெல்லாம் கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு எக்ஸசைசஸ் மட்டும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். ஆனாலும் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதை பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன் போடுறேன். நேற்று கூட ப்ரொனவுன் பத்தி போட்டிருந்தேன் இல்லையா, எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு போடுறேன். நான் எடுத்து போட்டுட்டு தான் கொடுக்குறேன் நான். பட் ஸ்டில் நோ ப்ராப்ளம். எனிஹவ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் ஃப்ராங்க் அண்ட் ஓப்பன் டு மீ. வெளிப்படையா என்கிட்ட என்ன வேணும்னு கேக்குறீங்க இல்லையா, ஐ வில் டூ தட், நோ ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் ஐ வில் பிரிங் யூ அப். ஓகேவா? ஸ்கிராச்னா ஃப்ரம் த ஸ்கிராச்னா ஆரம்பத்திலேருந்து அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேமா. பட் இது வந்து இந்த ஸ்பீக்கிங் இது வந்து என்ன பொறுத்தளவுல கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் மாதிரி இருக்குமா? ஐ மீன் இன்டர்மீடியட் லெவலா? ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு டாபிக் கொடுத்து நீங்க அதை எழுதிட்டு பேசுங்கிறது அடுத்த விஷயமா, டக்குன்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்து பேசுறதுங்கிறது அது ஒரு நர்வஸா இருக்குமா? இப்போ பேச சொன்னதா? ஆமா ஆமா. இப்ப அட்லீஸ்ட் இப்ப சிம்பிளா தானமா கொடுத்தான். என்ன கேட்டான், உன்னுடைய யுவர் பெட்டு, யுவர் நேச்சர், அபவுட் எ லீடரு, இதெல்லாம் நம்ம 2ஆம் கிளாஸ் 3ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ்ல ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு நான் குடுக்குறேன் பாரு கிராமர் எக்ஸசைசஸ். ஓகேமா. நான் குடுக்குறேன் இல்லையா உங்களுக்கு தினம். செகண்ட் கிரேட், தேர்ட் கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற எக்ஸசைஸ் தான் கொடுத்துட்டு வரேன் உங்களுக்கு நான். ஆமா நானும் பாக்குறேன். ஒரு சிலது ரொம்ப டஃப்பா இருக்குது. பரவாயில்ல, டஃப்பா இருந்தா கேளுங்க கேளுங்க. ஐ அம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன் யூ. புரியுதா? நீ இதுல இருக்கீங்களா, அங்க சவுதியில இருக்கிறவ தானே? நீ ஐஇஎல்டிஎஸ்க்கு போகணும்னு நேற்றுக்கு நான் கொடுத்த ஹோமோஃபோன்ஸ் இஸ் ஃபார் ஐஇஎல்டிஎஸ் தெரியுமா? அதுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்கம்மா. அதனால ஐ வில் கிவ் யூ நோ ப்ராப்ளம். இப்ப நாளையில இருந்து ஐ வில் டேக் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். ஓகேவா? நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நவுன்னா என்ன ஏதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நவுன்ல எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன். புரியாதவங்க தயவு செய்து வாய் திறந்து கேளுங்க. முடியல ரெக்கார்ட் பண்ணி கேளுங்க. இங்கிலீஷ்ல எழுத தெரியலையா, ரெக்கார்ட் பண்ணி கேளுங்க. தமிழ்ல கேளுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். புரியுதா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஐ அம் தேர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். அவ்வளவுதான். என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்.
தேங்க்யூமா என்னோட தேங்க் ஹெல்த் சில Thank you, ma'am. சமயம் டவுன் ஆயிடுறதுனால ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு சில நாள் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் என்னால கொடுக்க முடியறது இல்ல. ஓகேங்கம்மா ஓகே ஓகேம்மா ஓகேவா? தேங்க்யூ எனி ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட்டா. Thank யாரானாலும் you, ma'am. டவுட் கேளுங்க. எல்லாருக்கும் அதே தான் சொல்றேன் நானு. சில டென்சஸ்ல உங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்ப கூட பேசணும்போது சிலர் வந்து அந்த டென்சஸ் யூசேஜ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. பட் எனிஹோ ஐ எம் ஹாப்பி தட் யூ ஆல் ஸ்போக் அவுட். நீங்க எல்லாரும் பேசுனீங்க பாரு, ஐ அப்ரிஷியேட் தட். அந்த மாதிரி தேங்க்யூ பேசினாதான் வரும், ஓகே பேசலைன்னா வராது. தப்போ ஓகே ரைட்டோ விண்டாஸ் பேசிட்டு வரணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் இந்த கிராமர் கொடுக்கும்போது பாத்துட்டு வாங்க. ஸ்லோவா நான் உங்களுக்கு பேஸ்ல இருந்து கொடுக்குறேன், ஓகேங்கம்மா பார்க்கலாம். எனி டவுட் இருந்ததுன்னா இன் பிட்வீன்ல சுரேஷ் யூ ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் மீ. Okay, ma'am. ஓகேவா? என்கிட்ட அவங்க பேச யோசிச்சாலும் உன்கிட்ட சொல்லுவாங்கல்ல, Yes, ma'am. நீ Yes, ma'am. சொல்லு, Okay, எனக்கு சொல்லு கண்ணா, நான் அதுக்கு தகுந்த okay, மாதிரி ma'am. பண்றேன். இனிமேல் நான் பேசிக்ல இருந்தே கொடுக்குறேன், கொஞ்சம் டஃபா போகல. இன்னைக்கு நான் Okay, பிரசன்ட் ma'am. கண்டினியூஸ் எல்லாம் இருக்காதுல, அது கூட ஐ ஹவ் given you explanation. பாத்தீங்களா இல்லையா ஆன்சர்ஸ்? Yes, பாத்துமா ma'am. Yes, பாத்து ma'am. ஆன்சர்ஸ் கொடுத்த போது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா? இதுல இது வருது, ஈவன் எஸ்டர்டேன்றான், அதனால இது பாஸ்ட் டென்ஸ், அதனால இங்க கோ வென்ட் வரணும். இது ஓகே பிரசன்ட் கண்டினியூஸ், இப்ப நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம், நடக்க போகிற விஷயம், நடந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயம், அதனால வில் பி அந்த மாதிரி வரணும்னு போட்டிருக்கேன் நான். அதுக்கு ரீசனிங் சொல்லதுக்கு ஆன்சர்ஸ் ஓகே போட்ட போது அது ரீசனிங்கோட தான் கொடுத்துருக்கேன் நான். பாருங்க, அதெல்லாம் படிங்க. Okay, ma'am. ஓகே ஓகேவா? Okay, ma'am. ஹாவ் எ நைஸ் டே. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you.